हेलो हाय फ्रेंड्स। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मु आज नेकी आसची गोटे नुआ एक पौराणिक मंदिर रूपे विश्व रे स्थान पाइची। सेई मंदिरटीर नाम होची सीमाचलम मंदिर। सीमाचलम पर्वत उपरे अवस्थापित एही मंदिर। सेई मंदिर को जीवापाई हेले पहाड़ को चढ़ी जीवाई पड़े। से आमे एबे सेई पहाड़ को चढ़ी जाऊछु। धार्मिक सौंदर्य रे भरा ए रास्ता और पर्वत तलू जीवापाई रास्ता भी रही जहाँकि बस द्वारा जापरिबे बा सीढ़ी बाटे भी चढ़ी चढ़ी भक्त माने मंदिर को जापरिबे। विशाखापट्टनम ठारू 16 किलोमीटर दूर को अवस्थित एई सीमाचलम मंदिर। एठाकू आसिया पाई बहुत सुविधा अछि। सीमाचलम मंदिर रे रहिबा पाई भी सुविधा अछि। फ्री रे रही पारिबे, खाइबार भी फ्री रे पाइबे। मंदिर देखा लानी एबे आमे पहुँची गलुनी। बस आसिले एइटी छिड़ा हुए, किंतु आमे बाइक रे आसचु, सेति पाई भीतर को जीवु। एठी एमिति जणा पड़ुनी जे एहा पहाड़ ऊपर बोली। देखंतु पूरा मार्केट भलिया एठी भिड़ भी रहिची। एहा हेउची एक विष्णु मंदिर, जहाकू विष्णुंकर परम भक्त प्रहलाद तैयारी करथिले। प्रहलादंकु समस्ते जानिचंती से केमिति विष्णुंकर परम भक्त थिले। आउ तांकु विष्णु तांको पिता ठारू सिंह रूप धरी बा नृसिंह अवतार नेई तांको पिता को हत्या करथिले। आमे एबे एइठी गाड़ी रखिबू। देखंतु पूरा पाखरे मंदिर पाखरे आमे गाड़ी छेड़ा गलु। एई पटे आमे एंट्री करिबू। एठी मोबाइल आउ बैग रखिबार सुविधा रखा हिची, जहा कि ता भीतर को एंट्री नाही। मोबाइल जता बैग सब रखा जिवो। आमर ऑलरेडी एबे दर्शन सरी जाइची। आमे दर्शन सारी को मोबाइल बैग नेकी आसिलु। एटा गोटे ता साइड रे छोट मंदिर टिए ठाकुर अछंती। प्रकृत मंदिर को मोबाइल रो एंट्री नाही। मु आपनको ऊपर देखौची वीडियो करिकी। देखंतु से जे ब्लू कलर आ गोल्डन कलर रो गोटे मंदिर देखाउची, सेटा एक्चुअली मेन गेट। मंदिर भीतर को जीवा मेन गेट, किंतु भक्तंकर प्रबल भीड़ जोगु साइड बाटे लाइन कराई कि छड़ा जाए। मु सेपटे भी आपनको देखेबी केमिति केउ पटे जाउछंती। विष्णुंकर परम भक्त प्रहलादंकु समस्ते जानिचंती। तांकर पिता थिले हिरण्यकश्यप। प्रहलाद विष्णु भक्त थिबारु हिरण्यकश्यप तांकु मारिया पाई चेष्टा करुथिले, किंतु सबु बेले असफल होउथिले, जहाँकि तांकु विष्णु सबु बेले रक्षा करुथिले। एथिपाई विष्णु प्रबल रागी करी नृसिंह अवतार धारण करथिले एवं हिरण्यकश्यप को संहार करथिले। तांकर संहार परे प्रहलाद नृसिंह मंदिर सिंहाचल पर्वत उपरे बनैथिले। भगवानकर लभ्य अवतार भगवान नृसिंह को समर्पित अछि। भारतर केते नृसिंह भगवान मंदिर अछि, किंतु विशाखापट्टनम रो सीमाचलम मंदिर को नृसिंहंकर घर कहा जाए। मूल प्रतिमा त्रिभंगी मुद्रा रे अछंती। दुईटी हाथ ओ मानव देहरे सिंहर मुंड रहिची। कांथरे तेलुगु ओ ओडिया भाषार 252 शिलालेख अछि। मंदिर ओडिशा ओ द्राविड़ शैलीर वास्तु समाहार मिश्रण को प्रदर्शन करे। धारणा अछि बहु पूर्वरु जेतेबेले मुस्लिम आक्रमणकारी एही मंदिर को नष्ट करबा को चाहुथिले,
କୁମାରନାଥ ନାମକ ଏକ ଧାର୍ମିକ କବି ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରୁ କିଛି ମଖି ଝୁଣ୍ଡ ବାହାରି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଉପରେ ହାମଲା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସିଂହାଚଳମ୍ ପାହାଡ଼ ପଛପଟେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଲୁଟିବାରେ ଓ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ବଞ୍ଚିଗଲା। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୁନାର ବଂଶର ପୁରୁରବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଖୋଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଋଷି ପୁରୁରବା ଥରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ସହିତ ବାୟୁମାର୍ଗରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ତାଙ୍କ ବିମାନ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣରେ ସିଂହାଚଳମ୍ ପର୍ବତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିମା ମାଟିର ଗର୍ଭରେ ସମାହିତ ଅଛି। ସେ ଏହି ପ୍ରତିମାକୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଧୂଳି ସଫା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରତିମାକୁ ସଫା କରିବା ବଦଳରେ ଚନ୍ଦନର ଲେପ ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି କରି ରଖାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆକାଶବାଣୀ ପୁରୁରବାଙ୍କୁ ହେଲା ଯେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରୁ ବର୍ଷର ଥରେ ବୈଶାଖ ମାସର ତୃତୀୟ ଦିନ ଯାହାକି ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଦିନ ଚନ୍ଦନର ଏହି ଲେପକୁ ହଟାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆକାଶବାଣୀକୁ ମାନ ରଖି ଏହି ପ୍ରତିମା ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପ କରାଗଲା ଏବଂ ବର୍ଷର ଥରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରୁ ଚନ୍ଦନ ଲେପ ବାହାର କରାଯାଏ। ସେହିଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ସିଂହାଚଳ ପର୍ବତରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା, ଯାହାକି ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମର 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ପୂର୍ବୀ ଗଙ୍ଗାୟା 13ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ତଟରୁ 800 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା, 16 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରୀ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗଛର ଛାୟାରେ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ମାର୍ଗ ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ରିରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 300 ଟଙ୍କା। 300 ଟଙ୍କା କରିଥିବା ଟିକେଟ୍ ଏଇପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେଇ ଯେ ଘର ଦେଖାଉଛୁ ସେଇ ବାଟେ ଫ୍ରି ବାଲା ଆସନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି ଏଇ ବାଟେ ହିଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠି ବେଶୀ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବାଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଫ୍ରିରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୁଏ। 300 ଟଙ୍କାଟି ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଇଟି ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେ ଦୁଆରଟି ରହିଛି ବା ଗେଟ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ରାଜାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ବାଟେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସାଇଡ଼୍ ବାଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେମିତି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଏହା ପୁରା ରାଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ପୁରା 4 ସାଇଡ୍ ପର୍ବତରେ ଘେରା ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଠିକ୍ ସମୟ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ପର୍ବମାନ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ କଲ୍ୟାଣମ୍, ଯାହାକି ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁଦ୍ଧ ଏକାଦଶୀ ଅଟେ। ବୈଶାଖ ମାସର ତୃତୀୟ ଦିନ ଯାହାକି ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା।
ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ 4ଟାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସହିତ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଦିନ 11:30ରୁ 12ଟା ଓ ଦିନ 2ଟାରୁ 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଥର ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୋଇବାର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ବା ମୋବାଇଲର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନଥିବାରୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବା କିଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦର୍ଶନ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତର ସେଇ ଯେ ଗେଟ୍ଟି ଦେଖେଇଥିଲି, ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ପଥରରେ ତିଆରି ରାଜାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳାଲେଖରେ ତା'ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଠି 100 ଟଙ୍କାରେ ଟିକେଟ୍ କରିଥିବା ଲାଇନ୍ଟି ଏଇପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଫ୍ରିରେ ବି ପ୍ରସାଦ ମିଳେ। ଏଠି ରହିବାର ବି ଫ୍ରିରେ ସୁବିଧା ରହିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେଉଁ ପଟେ ଫ୍ରିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଟେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଏରୋ ମାର୍କ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ଏରୋ ମାର୍କରେ ମାର୍କ କରିକି ବି ଯାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେବା ସହିତ ଏରୋ ମାର୍କ ବି ଦିଆହେଇଛି କେଉଁଠି ମାଗଣାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୃହ ବନା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବାଳ ପକା ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇପଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା। ମୋ ଝିଅର ବି ଏଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦୂରରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଏବେ ବି ମନ୍ଦିରର ଏରିଆ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛୁ। ତାର ପ୍ଲେସ୍ଟି ବହୁତ ବଡ଼। ଏଇଠି ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଙ୍ଗାଧାରକୁ ରାସ୍ତା, ମାନେ ଏଇପଟେ ହିଁ ବାଳ ପକା ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଗୃହଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୃହ ଭିତରେ ବହୁତ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ଚୁଟି କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ବି ସେଠାରେ ସୁବିଧା ରଖାହେଇଛି। ଆଗରୁ ଏଇପଟେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେପଟକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 3 ଦିନ ବି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ତେଲୁଗୁରେ ତାହାକୁ ପୋଙ୍ଗଲ କହନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ହିଁ ସେଇ ଚୁଟି କାଟିବା ଘର। ତା ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିଷ୍ଟମ କରାହେଇଛି। ତା ଭିତରେ 2 ସାଇଡ୍ରେ ମାନସିକ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ନବଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି ଅସ୍ତଗଛ ମୂଳରେ। ଏଇଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା ତଳକୁ ଏଇ ଅସ୍ତଗଛ ମୂଳରେ ସବୁ ନବଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଥରରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ପୁରା ପଥରକୁ କେମିତି ଖୋଦନ କରିକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ ସେ ଏମିତି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠିକି କ୍ୟାମେରା ଏଲାଉ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଲି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆହୁରି ସେଠି ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏତେ ଦୂରରୁ
ମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୂର। ସେ ଏଠୁ ଲାଇନ୍ର ସବୁ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଅଲରେଡ଼ି ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଆପଣ ବି ଏଇ ନୃସିଂହଙ୍କର ଘରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରୁ ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ଏଇପଟେ ହିଁ ବନା ହେଇଥିଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ବି ଏଠାକୁ ସହଜରେ ଆସିପାରିବେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ର ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ବସ୍ର ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ସେ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବହୁତ ବଡ଼। এইটা ହେଉଛି ସେଇ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହ ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର। এইଠି ଜୋତା ରଖିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ସିଧା ଷ୍ଟେପ୍ ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତାହା ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲର ଏଲାଉ ନାହିଁ, ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ଏଲାଉ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଉଠୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି।